салом бинандагони арҷманд, шуморо ба дидани барномаи хабарию таҳлили ахбори озодӣ хуш омадед. мегӯем ин барнома дар 15 дақиқа шуморо бо хабарҳо аз Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунад. имрӯз панҷшанбе 2 июл аст. нахуст бо чанд мавзӯи ин наша шинос шавед. садамаи мудҳиши субҳи панҷшанбе дар ноҳияи ваҳдат ҷони 11 нафарро гирифт. вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон гуфт бо сабаби аз кор мондани тормози дулан ин мошини боркаш бо суръат ду мошини дигарро зер кардааст. як чӯпони тоҷик мегӯяд ширкати давлатӣ барои аз байн бурдани камбуди чорво даҳҳо сар гӯсфанди худи ӯро мусодира намуд. шикояти чӯпон то ба дастгоҳи президент рафтааст. 260 дона моли калон камбуд буда. мо зимистон фаҳмидем, гӯспандои мана ба зурӣ гирифтан, мана гуфтан ҷавоб ту дар. муаррифии симои бобоҷон ғафуров раҳбари Тоҷикистони шӯравӣ ва як донишманди боэътибор аз саҳнаи театри тоҷик. нахуст намоиши бобоҷон ғафуров дар театри тамошобини ҷавонӣ ба номи Муҳаммадҷон Қосимов. با همین گونه نمایشنامه‌ها که از لحاظ سیاسی و غایوی مفکوروی میتونن نیازهای ما را برآورده سازند توانیم که مبارزه мақомот ба таҳқиқи садамаи маргбор дар шаҳри ваҳдат оғоз карданд. дар ин тасодуфи роҳ ки субҳи имрӯз 2 июл рух дод 11 нафар ҷон бохтанд. вазорати корҳои дохилӣ гуфт тормози мошини борбари дулан аз кор монда бо суръат ду мошини дигарро зер кард. ҳамкорам муъмин аҳмадӣ ин ҳодисаро пайгирӣ кардааст ва пеш аз барнома аз ӯ пурсидам ки дар бораи қурбониёни ҳодиса чӣ маълум шудааст. хиромон вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон то кунун ба ҷуз шахсияти ду ронанда Фирдавс Абдуллоев ва Оқил Паҳлавонов ки дар ин ҳодиса ҷон бохтанд ному насаби қурбониёни дигари садамаро ошкор накардааст. ба иттилои ниҳод Фирдавс Абдуллоев ронандаи мошини борбари дулан ва сокини ноҳияи Ёвон аст. Оқил Паҳлавонов ронандаи мошини Тойота Прадо ва аз ноҳияи Рошқала будааст. вазорати корҳои дохилӣ гуфт ҳодиса замоне иттифоқ афтодааст ки тормоз ё фишанги исти мошини боркаши дулан аз кор монда ба мошини Тойота Прадо ва мошини Опел Зефира ронандааш Сафаралӣ Кулобиев аз ноҳияи Восеъ бархӯрдааст. вазорат гуфтааст шахсияти 9 мусофири ду мошин ки ба ҳалокат расиданд дақиқ карда мешавад. ин роҳе ки садама шудааст аз боло аз самти роҳи Кулоб Душанбе як нишебии тӯлонӣ дорад. зоҳиран дулан аз ин нишебӣ поин мешудааст ва ду мошине ки ба онҳо бархӯрдааст аз самти Душанбе ба самти Кулоб сафар доштанд. агар ёд дошта бошед дақиқан ҳодисаи монанд ба ин дар соли 2023 дар шаҳри Кулоб рух дода буд ки дар он 10 нафар ҷон бохта ва 11 тани дигар ҷароҳат бардошта буданд. он замон низ тормози дулан пас аз поин шудан аз нишебии тӯлонӣ аз кор монда ба чанд мошин бархӯрда ва сабаби ин фоҷиа шуда буд. аз ҳамкорам муъмин инчунин пурсидам ки бо вуҷуди ҳушдорҳои батакрор чаро чунин ҳодисаҳо кам намешаванд? бале хиромон, ман бо чанд коршинос суҳбат кардам. онҳо гуфтанд ки аз кор мондани тормозҳои мошинҳои боркаш ба чанд омил вобаста аст. ин мошинҳо аксаран аз ташхисҳои техникӣ дер мегузаранд ё аслан намегузаранд. омили дигар ки борҳо дар гузоришҳои мо низ садо доданд аз меъёр бештар бор гирифтани ин мошинҳо аст. масалан як мошини боркаш агар аз рӯи меъёр 20 тонна бор кашад онҳо 4-5 тоннаи дигар изофа бор мекунанд ки ин на танҳо мошинро аз кор мебарорад балки роҳҳоро низ хароб месозад. ронандагони бо таҷриба мегӯянд дар нишобиҳои тӯлонии Тоҷикистон барои пешгирӣ аз садамаҳо чораандешӣ нашудааст. масалан бояд канори роҳ ҷое бошад ки агар тормоз аз кор монд ронанда вориди ин минтақа шавад ки онҷо бо усули хос суръати мошин поин меравад. аз тарафи дигар ронандагони чунин нишебиҳоро бояд бо эҳтиёт ва бо ист ҳаракат кунанд ки тормозҳо аз кор набароянд. ба иттилои расмии соли 2025 дар Тоҷикистон тақрибан 1400 тасодуфи роҳ ё садамаи нақлиётӣ сабт шуда дар пайи он 643 нафар ҷон бохта ва беш аз 1500 кас маҷрӯҳ шуданд. суръати баланд ва беэътиноӣ ба қоидаву қонуни ҳаракатро сабаби тасодуфи нақлиётӣ ва маргу мири зиёд дар роҳҳои Тоҷикистон медонанд. ташаккур ҳамкорам муъмин аҳмадӣ бо ҷузъиёти ҳодисаи мудҳиши марги 11 нафар дар натиҷаи бархӯрди мошини боркаши ба ду мошини дигар дар
حدود ناحیه وحدت بود. بینندگان ارجمند، شما در این باره چی نظر دارید؟ چرا با وجود تدبیرهای زیاد و انتقادها صدمه‌های نقلیاتی در راه‌های تاجیکستان کم نمی‌شوند؟ سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. یک چوپان تاجیک شکایت دارد که بعد زحمت‌های چندین ماهه نگاهوبین مال و چاروای یک شرکت دولتی خودش قرضدار و بیمال مانده است. سلیمان براتوف که با شکایتش به رادیو آزادی مراجعت نمود، ادعا می‌کند که بعد ماه‌ها نگاهوبین پرزحمت برنامه شرکت اسکندرکول در سرشمار چاروا نارسایی یافته و از حساب گوسفندان شخصی او این کمبودی را اصلاح کردند. شرکت میگوید چوپان هیچ دلیل رسمی برای اثبات دعوایش ندارد. کی حق است و اصلی دعوا چی می باشد؟ از گزارش برات یوسفی میبینیم. ساکن شهر حصار سلیمان баротов شکایت دارد که بیشتر از 400 سر چاروای میده شخصی او را به حساب مؤسسه دولتی اسکندرکول گذرانیدند و او زیاده از 2 ماه باز تلاش دارد آنها را باز پس بگیرد. من با بچه‌ام های کرده در راه 9 روز های کرده شرط رفتیم با بابا کانال و عبدالجبار خوش کردیم معلومه حساب کرد 247 سر بود. گفتم اما که با چی خدمت کنم؟ وقتی حساب کرد خوش کرد گفت که یگان خدمت در کنه است. من رفتم در اونجا او یگان چی نبود. من او خریدم تا بار 16 ماشین او خریدم. من از زمستان کنجولی پرس خریدم. دیرکتری مؤسسه روزی برف رفتگی بود. خطی من 10 لیمچه کنجوله بود. با من همراه رفتیم به سری خوش از همه کار با خبر بود. 14 اپریل شد اومده گوسفنده حساب کردن جبار 260 دانه مالی کلان کم بوده. ما زمستان فهمیدیم گوسفندای منه به زوری گرفتن. منه گفتن جواب تو در راه. این مرد میگوید با مقصد حل مشکل چراگاه و نگاهبینی مال بوز و گوسفندهایش را به مالهای مؤسسه دولتی اسکندرکول همراه نموده، همچنین یک مدت برای این نهاد چوپانی کرده است. من همگی 5 ماه چوپان بودم دوا. من چی کمبودی در خوشش میشد من خرج کرده میخریدم. مثلا تا بهار بریم گفته از زمستان منم خیلی حرکت میکردم. حاضر من خودم 32,000 سوم همو پولی چاروی کنجال قرض دارم. هم پولا موندم هم چاروام. یک نماینده مؤسسه دولتی اسکندرکول ادعای این چوپان را به اساس خوانده گفت هیچ سند یا شرطنامه ندارد که این مقدار چاروا را با مال آنها همراه کرده باشد. او که نخواست نامش ذکر شود کمواد چاروا را در مؤسسه تصدیق کرد و شرط داد که سرچوپان عبدالجبار باباکلانوف تحت پیگرد است. نظر باباکلانوف با یک قضیه معلوم نیست. خود سلیمان هم تصدیق میکند هیچ سند رسمی درباره همراه کردن چارویش به مال اسکندرکول را ندارد. ولی شاهدان و دیگر دلیل‌های دارد که در صورت سنجش منصفانه به عدالتی‌هایی که نسبت شده است به اثبات خواهد رسید. سلیمان баротов با امید آنکه یگانه منبع درآمد خانواده‌اش و نتیجه زحمت‌های چندین ساله‌اش است برقرار می‌شود و وزارت امور داخله و دستگاه رئیس جمهور مراجعت کرده است. این دومین حالت در تاجیکستان است که نهادهای دولتی مال شخصی شهروندان را از خود می‌کند و بر پایه نبود حجت بر نمی‌گردانند. پیشتر چنین واقعه به ساکنان ناحیه همدانی رخ داد که صدها سر مال 46 نفر به اختیار اگنتی تامینات اموال مخصوصی تاجیکستان گذشت. و حالا از نوگانی‌های تئاتر تاجیک میگوییم. هیئت هنرمندان تئاتر تماشابین جوانی به نام محمد جان قاسمов در دوشنبه نخست نمایشی را درباره کار و فعالیت سیاستمدار و دانشمند معروف تاجیک قهرمان تاجیکستان باباجان غفورov تهیه نمود که تجربه نخستین ایجاد سیمای شخصیت تاریخی در روی صحنه تئاتری می باشد. غفورov که امروزها بیشتر چون مؤلف کتاب تاجیکان معروف است و به نام او یک ناحیه در ولایت سوق گذاشته شده، یک نمود پل ملی هم عکس او را دارد، در یکی از مرحله‌های حساس تاریخ تاجیکستان شوروی جمهوری را رهبری کرده است. همکارانم ارشاد سلیمانی و امیر اسوف در میان نخستین تماشابینان این نمایشنامه بودند. من پیشنهاد میکنم که شما پرزیدنت اکادمیای علم‌های تاجیکستان شدید. شخصیت اکادمیک باباجان غفورov مؤلف کتاب تاجیکان
با وجود شهرت بالا در علم و سیاست تاجیکستان بار نخست به صحنه تئاتر آمد. این نمایشنامه را تئاتر تماشابینی جوانی به نام محمد جان قاسیموف روی صحنه آورد. آنقدر خدمت‌هایی که به باجان غفورش کردند، آنقدر کارنامه‌ها کردند، آنقدر اثرهای برجسته نوشتند، رهبری بین نظیر بودند، ولی کسی دربارشون چیزی ننوشته است در بار صحنه. نمایش تنها به دوره رهبری و تلاش‌های باباجان غفوروف برای ساختن تاجیکستان شوروی و حق ملی و سیاسی مردم تاجیک تمرکز کرده است. دوشی یا کمونیسم را از دیگران پیشتر ساختن. او نه تنها یک رهبر سیاسی بود بلکه یک دانشمند بود، مورخ بود و از طریق از او هویت و تاریخ تاجیکستان از نو احیا شد و ما مردم تاجیکستان با جهانیان فهمند که این ملت گذشته داره، هویت داره، تاریخ داره، ادبیات داره. جاویدان امینزاده هنرپیشه جوان میگوید برایش آفریدن سیما و اجرا کردن نقش غفوروف به آسانی دست نداد. گرچند باشد کمی هم دونستیم و زیادتر جستجو کردیم و در مدت 4 ماه کمی هم باشد توانستیم پیدا کنیم انما خصوصیت‌های خاصی قهرمانه. نمایشنامه‌ای باباجان غفوروف را پروفسور ابراهیم عثمانوف نوشته، کارگردان عبدالحفیظ قادری روی صحنه آورده است. تشکیل اکادمی علوم، دانشگاه ملی و طبی، آوردن متخصصان از کشورهای دیگر و مهاجر کردن مردم از کوهستان به وادی‌ها از صحنه‌های جالب این نمایشند. ما استاد غفوروف رو همچنین یک عالم دانشمند رهبر دولت می‌دونستیم، ولی بعضی بازی‌های پسی بردگی که در زمان شوروی صورت می‌گرفته است کمتر افشا می‌شد در این نمایشنامه صورت گرفت. از جمله انا همان از بدخشان کوچانیدن کوهستانی‌ها. بار اول در صحنه تئاتری و در محضر عام این چیز گفته می‌شود که در حقیقت این سیاست اشتباه بود. فرهنگ شناس ناظم نورزاده با ایراد به جنبه هنری نمایش به پهلوی زمانی آن اشاره کرد. خصوصیت‌های امروز که دور و بر ما هستند در جهانم ناآرام و ناتنج است. ما می‌توانیم که با همین گونه نمایشنامه‌ها که از لحاظ سیاسی و غایوی مفکوروی میتونن نیازهای ما را برآورده سازند توانیم که مبارزه کنیم، مقاومت کنیم. باباجان غفوروف از سال 1946 تا 56 رهبری تاجیکستان و سپس تا دم مرگش مدیر پژوهشگاه شرقشناسی اکادمی علوم اتحاد شوروی بود. در دوران استقلال با او برای خدمت‌هایش عنوان قهرمان تاجیکستان دادند و سال 2020 1,600,000 نسخه کتاب تاجیکان او را نشر کرده و به هر خانواده تاجیکستان یک نسخه رایگان تقسیم کردند. کاری که 136 میلیون سامانی خرج داشت و بحث‌ها را درباره به منفیت کی بودن آن نیز داغ کرد. و یک خبر دیگر، پلیس اسرائیل و خدمات امنیتی این کشور اعلام کردند که یک شهروند تاجیکستان و روسیه را با اتهام جاسوسی به نفع ایران بازداشت کردند. مقامات اسرائیل از این نفر بهروز صابرجان نام بردند. با گفته مقامات اسرائیل، بهروز صابرجان از ماه ینور امسال با نماینده خدمات جاسوسی ایران در تماس بود و با او از مکانهای برخورد موشک‌ها عکس و نوار فرستاده است. در خبرنامه مقامات اسرائیل گفته شده است که این نفر همچنین درباره چند مکان مهم اسرائیل به ایران معلومات فرستاده تلاش کرده است که جاسوسانی نو جلب کند. اسرائیل و آمریکا روز 28 فوریه امسال به ایران حمله کردند و جمهوری اسلامی در پاسخ اسرائیل را موشکباران کرد. این جنگ بیش از 1 ماه ادامه یافت. مقامات اسرائیل گفتند در این مدت بهروز صابرجان فعالانه به ایران معلومات میفرستاده است. موقع خود بهروز صابرجان و نظر پیوندانش به اتهام فعلا معلوم نیست. بینندگان ارجمند، برنامه اخبار آزادی در همین جا به پایان رسید. اگر خواهید که از خبرهای روز بخبر نمانید، سامانه azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام و یوتیوب و ایکس را پیگیری کنید. تا برنامه های دیگر، خدا نگهدار.